السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عرشیہ محمدی۔ آج میں آپ کے سامنے ایک نیا عنوان لے کر حاضر ہوں۔ آج کا میرا عنوان ہے یوم جمہوریہ اور ہمارا ملک۔ آج ہم تمام ہندوستانی یوم جمہوریہ منانے یعنی ریپبلک ڈے سیلیبریشن کے لیے تیاریوں میں مصروف ہے۔ سب سے پہلے آئیے ہم یہ جانتے ہیں کہ ریپبلک ڈے ہے کیا، یوم جمہوریہ ہے کیا۔ ہم تمام ہندوستانی سب سے پہلے ہمارے دیش کے ان تمام دلیر بہادر مجاہدین آزادی کے مرتے دم تک ممنون و مشکور رہیں گے جنہوں نے بلا مذہب و ملت دیش کی آزادی میں اپنی قیمتی جانوں کو صرف اسی لیے قربان کیا تھا کہ ہماری آنے والی نسلیں ظالم انگریزوں کے ظلم و ستم سے آزاد رہیں۔ آزادی مل جانے کے بعد ہمارے ملک کے یہ تمام دانشور مل کر ایک ایسا قانون بنانے میں لگ گئے جو اس دیش کے رہنے والوں کو تمام حقوق دیتا ہے اور جو اس ہندوستان میں رہنے والے ہر شہری کو ملنا چاہیے، جو ہر شہری کا دستوری حق ہے۔ بالآخر 26 جنوری 1949 کو یعنی 26 جنوری 1949 کو ہندوستان کا دستور بن گیا اور ہمارا ملک ہندوستان ایک جمہوری ملک یعنی ریپبلک کنٹری کہلانے کے قابل ہو گیا۔ ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے۔ جمہوری ملک کا مطلب ہوتا ہے عوام کی حکومت عوام کے لیے ہوگی اور عوام کے ذریعے چلائے جانے والی حکومت ہوگی۔ جمہوری حکومت میں حکومت کا کوئی مذہب ہی نہیں ہوتا اور حکومت غیر جانبدار ہوتی ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں ہر مذہب کے ماننے والے افراد رہتے ہیں، اس لیے کسی بھی مذہب کے ساتھ ناانصافی نہ ہو اور تمام افراد کے ساتھ یکساں سلوک ہو، مساویانہ سلوک ہو، اس کے لیے ایک دستور بنایا گیا اور وہ دستور میں ہم سب عہد کرتے ہیں کہ بھارت کو ایک مقتدر سماجوادی غیر مذہبی عوامی جمہوریہ بنائیں گے اور اس کے تمام شہریوں کے لیے انصاف ہوگا، سماجی انصاف ہوگا، معاشی انصاف ہوگا، سیاسی انصاف ہوگا۔ اس دیش کے رہنے والے تمام شہریوں کو آزادی حاصل ہوگی۔ کس چیز کی آزادی حاصل ہوگی؟ اظہار خیال کی آزادی حاصل ہوگی، عقیدے کی آزادی حاصل ہوگی، دین مذہب کی آزادی حاصل ہوگی اور عبادت کرنے کی آزادی حاصل ہوگی۔ تیسرا ہے مساوات حاصل ہوں گے، ہر شہری کو مساویانہ حقوق دیے جائیں گے اور جو ہمارا دستور ہے جس کو بھیم راؤ امبیڈکر اور دوسرے ہمارے ملک کے تمام دانشوروں نے مل کر جس دستور کو بنایا ہے، اس دستور میں اس دیش کے کونے کونے میں رہنے والے تمام مذاہب کے ماننے والوں کو مساویانہ ایکوالٹی کے حقوق دیے گئے ہیں۔ جمہوری ملک میں ایک دستور ہی، کانسٹیٹیوشن ہی اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی یعنی بیک بون ہوتا ہے۔ اگر اس دستور پر ہی عمل نہیں کیا جائے، اگر اس دستور پر ہی عمل نہیں کیا جائے گا تو کسی بھی ملک کی جمہوریت باقی نہیں رہ سکتی۔ دستوری حقوق میں ہر انسان کو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق شامل ہے، اپنی مرضی کا مذہب اختیار کرنے کا حق شامل ہے، اپنی مرضی سے شادی کرنے، اظہار خیال کی آزادی کا حق ہے، اپنی مرضی سے کھانا کھانے، پینے، پڑھائی حاصل کرنے، اپنی مرضی کا جاب حاصل کرنے یا اپنی مرضی کا کاروبار کرنے وغیرہ وغیرہ اور کئی حقوق شامل ہیں جو اس دیش کے رہنے والے ہر ہندوستانی کا حق ہے۔ آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کیا آج ہمارا ہندوستان ایک جمہوری ملک اب بھی ہے؟ کیا اس ہمارے پیارے دیش ہندوستان میں رہنے والے تمام ہندوستانیوں کو وہ تمام حقوق دیے جا رہے ہیں جو اس دستور میں لکھے ہوئے ہیں؟ کیا اب ہمارے دیش کی عدالتوں کے فیصلوں میں انصاف باقی ہے؟ کیا اب عدالتیں دستور کے دائرے میں بلا مذہب و ملت فیصلے کر رہی ہے؟
کیا اب اس دیش کی عدالتوں میں ہر شہری کے حقوق کا تحفظ کیا جا رہا ہے؟ کیا اس دیش کے تعلیمی اداروں میں دستوری حقوق کی پاسداری کی جا رہی ہے؟ کیا اس دیش میں مساویانہ حقوق کا لحاظ رکھا جا رہا ہے؟ کیا اس دیش میں اظہار خیال کرنے والوں کے تحفظ کا خیال رکھا جا رہا ہے؟ کیا ہمارے اس دیش ہندوستان میں مظلوم پر ظلم کو روکا جا رہا ہے؟ کیا ہمارے دیش میں مظلوم عورتوں کی عصمت ریزی کرنے والوں کو سزا دی جا رہی ہے؟ کیا ہمارے دیش میں، کیا ہمارے ملک ہندوستان میں ہر مذہب کے ماننے والوں کو اپنی مرضی سے اپنے مذہبی معاملات کو انجام دینے کا حق دیا جا رہا ہے؟ کیا اس دیش کے رہنے والوں کو اپنی مرضی سے کھانے کا، پینے کا، پہننے کا، پڑھنے کا حق دیا جا رہا ہے؟ کیا اس دیش میں بنا رشوت دیے کوئی سرکاری کام ہو رہا ہے؟ کیا اس دیش کا ہر سرکاری عہدے پر فائز عہدیدار اپنا کام ایمانداری سے نبھا رہا ہے؟ دستوری حق آج صرف ووٹ حاصل کرنے تک محدود ہو گیا ہے۔ ووٹ حاصل کرنے کے لیے ہندوستان کے کونے کونے میں دورے کیے جاتے ہیں۔ کیا اس دیش کے کونے کونے میں رہنے والوں کے مسائل کو، بے روزگاری کو حل کیا جا رہا ہے؟ بے روزگاری سے لوگ اتنے پریشان ہیں کہ بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے قرض کے بوجھ تلے دبتے چلے بات خودکشی پر آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ کیا اس دیش کے حکمران اپنا حق ادا کر رہے ہیں، اپنا فرض نبھا رہے ہیں؟ دستور کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی، جس سے ان کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں۔ کیا اس دیش میں عورتوں کا تحفظ کیا اس دیش میں عورتوں کا تحفظ ہو رہا ہے؟ اس دیش کی نہ 5 سال کی بیٹی محفوظ ہے اور نہ ہی 70 سال کی عورت محفوظ ہے۔ وحشی درندے گھات لگائے بیٹھے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس دیش کا مستقبل کیا ہوگا جب اس دیش کا اعلیٰ تعلیم یافتہ شہری پیٹ کی آگ بجھانے اور اپنے خاندان کا بوجھ اٹھانے کے لیے چپراسی کی نوکری تک حاصل کرنے کے لیے درخواست دیتا ہے؟ اگر وہ نوکری بھی نہ ملے تو چھوٹے موٹے کاروبار تک کرنے پر مجبور ہے۔ جس اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان کو دیش کی ترقی میں ہاتھ بٹانا تھا، وہ بیچارہ بے روزگاری کی وجہ سے اپنی تعلیمی ڈگریوں کو پھینک کر کاروبار میں لگ جاتا ہے۔ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے، جی ایس ٹی کے نام پر ہر کوئی لوٹ رہا ہے غریب عوام کو۔ ہر چیز پر جی ایس ٹی، ہر چیز پر جی ایس ٹی۔ کیا یہی وہ آزاد ہندوستان ہے جس کے خواب ہمارے مجاہدین آزادی نے دیکھا تھا، ہمارے دستور بنانے والوں نے دیکھا تھا؟ اس بات پر ایک شعر یاد آتا تھیو، کر چلے ہم فدا جا وطن ساتھیو، اب تمہارے حوالے وطن ساتھیو۔ ریزرویشن کے نام پر قابل لوگوں کو چھوڑ کر ناقابل لوگوں کو نوکریاں دینا، مخلوعہ جائیدادوں پر تقرر نہ کرنا، تعلیمی اداروں میں اساتذہ کا تقرر نہ کرنا، اور جو اساتذہ ہے ان کا رویہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم پڑھائیں یا نہ پڑھائیں ہمارا کون کیا بگاڑ لے گا۔ سرکاری ہاسپٹلوں میں مناسب عملہ اور ڈاکٹرز کی کمی، اعلیٰ ترقی یافتہ جدید مشینوں کی کمی اور ڈاکٹرز کا رویہ، ہم کیا کریں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ حکومتیں بے گھر افراد کو گھر دینے کا وعدہ کرتی ہے، آٹے میں نمک کے برابر گھر ملتے ہیں۔ حکومتیں بے روزگاروں کو قرض دینے کا وعدہ کرتی ہے، وہ بھی آٹے کے نمک کے برابر دیتی ہے، مگر جی ایس ٹی وصول کرتی ہے ہر شہری سے۔ 5 روپے کے بسکٹ کے پیکٹ میں 8 بسکٹ میں سے 2 بسکٹ حکومت جی ایس ٹی کے نام پر کھا لیتی ہے۔ جب تک اس دیش کا ہر شہری اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں ہوگا تو یہ دیش کیسا ترقی کرے گا؟ مشہور مفکر کا قول ہے، تم مجھے تعلیم یافتہ مائیں دو، میں تمہیں اچھی نسلیں دوں گا۔
बुर्के पर पाबंदी लगाने से कई मुस्लिम लड़कियां तालीम छोड़ने पर मजबूर हो गई। जरा सोचिए, मुस्लिम लड़कियों के तालीम छोड़ने से इस देश की लिटरेसी का गिराफ बढ़ेगा या कम होगा? कोई भी देश उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उस देश में रहने वाले हर शहरी को उसके हुकूक ना दिए जाएं। लिबास हर मुल्क की तहजीब को जाहिर करता है। बुर्का मुस्लिम औरत की शान है। बुर्का मुस्लिम औरत की पहचान है। बुर्का इसलिए नहीं पहना जाता कि बिना इस्त्री के कपड़ों को छुपाया जाए। बुर्का इसलिए नहीं पहना जाता कि फटे पुराने मैले कपड़ों को छुपाया जाए। बुर्का इसलिए पहना जाता है कि बुर्का पहनना अल्लाह ताला का हुक्म है। वो मुस्लिम बेटी जो अल्लाह ताला का हुक्म समझकर बुर्का पहनती है, वो मुस्लिम औरत तालीमी डिग्रियों पर लानत भेजकर अपने इल्म हासिल करने के शौक को कुर्बान कर देती है, मगर अपने बुर्के को नहीं उतारती, अपने हिजाब को नहीं उतारती, अपने पैदा करने वाले अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करती। जब इस देश की मुस्लिम बेटी से कहा गया कि अगर पढ़ना है तो बुर्का उतारना होगा, अगर एग्जाम देना है तो बुर्का उतारना होगा, तो इस देश की मुस्लिम बेटी ने एग्जामिनेशन सेंटर से, कॉलेजों से वापस अपने घरों को जाकर दस्तूर की खिलाफ वर्जी करने वालों को, बुर्के को तालीम से जोड़ने वालों पर ऐसा जोर का तमाचा मारा है कि जाओ तुम खुद ही पढ़ लो, तुम्हारी डिग्रियां तुम्हें मुबारक, जाओ तुम खुद ही एग्जाम लिख लो, तुम्हारे इम्तिहान तुम ही को मुबारक। हमको हमारा बुर्का अजीज है, हमको हमारे अल्लाह ताला का हुक्म अजीज है। अगर हम पढ़ेंगे तो बुर्के के साथ पढ़ेंगे, अगर हम एग्जाम लिखेंगे तो बुर्के के साथ लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे, वरना नहीं पढ़ेंगे। इस देश की तमाम हुक्मरानों को, कानून बनाने वालों को और उन तमाम लोगों को जो अपने दिलों में हुब्बुल वतनी का, इस देश से मोहब्बत का, अपने मुल्क से मोहब्बत का जज्बा रखते हैं, उन सबको मिलकर इस देश की तरक्की में हायल रुकावटों को दूर करने के बारे में सोचना चाहिए और उन मसाइल का हल निकालना चाहिए, ना कि मुसलमानों पर कानून बनाते जाएं। आपको पता है कानून किस चीज का बन रहा है? मुसलमानों को क्या खाना चाहिए उसका कानून बनाया जाता है, क्या नहीं खाना चाहिए उसका कानून बनाया जाता है, क्या पीना चाहिए क्या नहीं पीना चाहिए उसका कानून बनाते हैं। मुसलमानों को क्या पहनना चाहिए उसका कानून बनाने में लगे हैं। मुसलमानों को कब शादी करना है, कितने बच्चे पैदा करना है, कब बच्चे पैदा करना है, वो कानून बनाने में हुकूमतें लगी हुई है। मुसलमानों के मदरसों पर कानून, मुसलमानों की मस्जिदों पर कानून, मुसलमान की प्रॉपर्टियों पर कानून, मुसलमान मर्दों पर कानून, मुसलमान औरतों पर कानून। अरे भाई, इस देश की तरक्की इसमें नहीं है कि मुसलमानों पर कानून बनाते जाओ। इस देश की तरक्की इसमें नहीं है कि इस मुल्क के तमाम मस्जिदों को तोड़कर उस पर मंदिर बना लो। इस देश की तरक्की उसमें नहीं है कि मुसलमान कब शादी करे, मुसलमान कितने बच्चे पैदा करे। इस मुल्क की तरक्की इसमें नहीं है कि मुस्लिम औरतों को उनके बुर्के उतारने पर मजबूर करो। इस मुल्क की तरक्की उसमें नहीं है कि मुसलमान गाय का गोश्त खाए या नहीं। आपको पता है अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहीं नहीं लिखा कि मुसलमान गाय का गोश्त ही खाए। जो गरीब मुसलमान बकरे का गोश्त, मुर्गी का गोश्त नहीं खा सकता, नहीं खरीद सकता, वो गरीब लोग गाय का गोश्त खाते हैं। गाय के नाम पर मुसलमानों को कत्ल करने वाले उसी गाय को काट कर उसका गोश्त बाहर के मुमालिक में महंगे दामों में फरोख्त करते हैं। इस मुल्क की तरक्की इसमें नहीं कि मुसलमान अपनी बीवी को 1 तलाक दे, 2 तलाक दे, 3 तलाक दे। इस मुल्क की तरक्की इसमें नहीं कि मुसलमान 1 शादी करे या 4। इस मुल्क की तरक्की इसमें नहीं कि मुसलमान औरत बुर्का पहन कर तालीम हासिल करे या बुर्का उतार कर। इस मुल्क की तरक्की इसमें नहीं कि मुसलमान 2 बच्चे पैदा करे या 10 बच्चे। इस मुल्क की तरक्की इसमें नहीं कि मुसलमानों को उनके मजहब पर अमल करने पर पाबंदी लगा दी जाए। हमारा मुल्क हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं। इस देश पर, इस मुल्क पर उन तमाम हिंदुस्तानियों का पूरा हक है जिनके आबा व अजदाद का, जिनके बाप दादा का पाक खून इस देश की मिट्टी में शामिल है।
हिंदुस्तान की आज़ादी में इस हिंदुस्तान के हर शहरी ने अपनी जान व माल को कुर्बान किया था, तब हमारा मुल्क अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ। इसलिए इस हिंदुस्तान के रहने वाले किसी भी इंसान को ये हक हासिल नहीं है कि वो इस देश के रहने वाले किसी दूसरे मजहब के शहरी को इस मुल्क का दूसरे दर्जे का शहरी कहे। ये हिंदुस्तान हम सब हिंदुस्तानियों का है जो इस देश में रहते हैं। हम सब हिंदुस्तानियों को देश को तकसीम करने के बारे में नहीं बल्कि देश को तरक्की देने के बारे में सोचना होगा, और ऐसा उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक हम सब हिंदुस्तानी मिलजुल कर काम नहीं करेंगे। क्या इस देश में रहने वाला हर शहरी, चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी जात से ताल्लुक रखने वाला हो, वो सब है तो हिंदुस्तानी ही। जब सब हिंदुस्तानी मिलकर 150 साल से हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाले अंग्रेजों को दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर सकते हैं और अपने मुल्क को जालिम अंग्रेजों से छुटकारा दिला सकते हैं, तो क्या आज के दौर के सब हिंदुस्तानी मिलकर अपने मुल्क को दुश्मनों से नहीं बचा सकते? क्या सब हिंदुस्तानी मिलकर अपने देश को तरक्की पजीर ममालिक से यानी डेवलपिंग कंट्री से तरक्की याफ्ता ममालिक यानी डेवलप कंट्री में शामिल नहीं कर सकते? क्या हमारा देश डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री में तब्दील नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। दुनिया के तमाम हुक्मरानों को पिछली कौमों के तमाम जालिम हुक्मरानों का अंजाम देख लेना चाहिए और उनको जितनी इबरतनाक मौत मिली थी उन सब से हम सबको सबक सीखना चाहिए कि अगर अल्लाह ताला ने आपको हुक्मरानी दी है, कोई ऐसा ओहदा अता किया है, जैसे अल्लाह ताला ने फिरऔन को, नमरूद को, शिद्दाद को, हिटलर को, यजीद को, हलाकू खान को दिया था, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने मातहतों पर जुल्म व ज्यादती करते जाओ। दुनिया के तमाम जालिमों को हलाकू खान जो मंगोलों का राजा था उसकी मौत से सबक सीखना चाहिए। जब हलाकू खान सारे मुसलमानों को कैदी बनाकर ख़त्म करने का हुक्म देता है तो पहली सफ में एक ज़ईफ बूढ़ा आदमी रहता जिसके घर में उसके सिवा कोई कमाने वाला न था। वो बूढ़ा आदमी अपनी बारी के करीब आते ही दूसरी सफ में चला जाता, फिर दूसरी सफ से तीसरी सफ में चला जाता। हलाकू खान की नज़र सिर्फ उसी पर ही थी। जब सबको कत्ल कर देता है सिर्फ वही आदमी बचता है तो उस आदमी से कहता है अब मुझसे तुझको कौन बचाएगा? तो वो शख्स कहता है अगर मेरा अल्लाह चाहे तो मैं बच सकता हूँ। वो जालिम हलाकू खान जैसे ही अपने बुर्जे को हवा में उछालता है उसको मारने के लिए उस बुर्जे को झुककर पकड़ने की चक्कर में घोड़े पर से ऐसा गिरता है कि एक पैर घोड़े की रकाब में ही अटक जाता है। अचानक आवाज से घोड़ा इतना परेशान होकर हवास बागता हो जाता है और भागना शुरू कर देता है। हलाकू खान की सारी फौज मिलकर भी उस घोड़े को काबू में नहीं कर सकती। हलाकू खान का सर फतों से टकरा टकरा कर नाकाबिले पहचान हो जाता है। जब घोड़ा रुका तो हलाकू खान ऐसी इबरतनाक मौत मर चुका था जो दुनिया के तमाम जालिमों के लिए क़यामत तक के लिए निशाने इबरत बन चुकी थी। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह हम सब हिंदुस्तानियों में खुलूस व मोहब्बत पैदा कर दे, इत्तेफाक व इत्तेहाद से रहने वाला बना दे और हमारे दिलों में कौमी यकजहती के जज्बे को पैदा कर दे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में ही भाई भाई जैसा बना दे। ऐ अल्लाह सरहदों पर मौजूद हमारे तमाम फौजियों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारी सरहदों को दुश्मनों से पाक कर दे। ऐ अल्लाह हम सब हिंदुस्तानियों की मज़ाहिब के नाम पर लड़ाने वालों से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इस देश के तमाम शहरियों को उनके हुकूक दिला दे। ऐ अल्लाह दुनिया के तमाम मजलूमों की मदद फरमा, जालिमों को उनके इबरतनाक अंजाम तक पहुंचा। ऐ अल्लाह इस देश के हर शहरी को
हर हाकिम को, हर ओहदेदार को ईमानदार बना दे। हम सबको अपने अपने फराइज सच्चे दिल से अदा करने वाला बना दे। हम सबको रुश्वतखोरी से बचा, हम सबको सूदखोरी से बचा। गरीबों की, मोहताजों की, मिस्कीनों की, बेरोजगारों की मदद करने वाला बना दे। ऐ अल्लाह, बेवाओं और तलाक याफ्ता औरतों की शादियां कराने वाला बना दे। यतीम बच्चों पर शफकत करने वाला बना दे। ऐ अल्लाह, दुनिया के तमाम मर्दों को बिना जहेज के शादियां करने की तौफीक अता फरमा, और जो गरीब बच्चियां जहेज की वजह से बिना शादी किए बूढ़ी हो रही है, उन सब बच्चियों की शादियां करवा दे। ऐ अल्लाह, सच बात, हक बात कहने वालों, इंसाफ करने वालों की जालिमों से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे इस प्यारे हिंदुस्तान को दुश्मनों से बचा, जालिमों से बचा, फसाद व झगड़ा कराने वालों से बचा। हम सब हिंदुस्तानियों की जान व माल, इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, जब दुनिया की अदालतों से इंसाफ खत्म हो जाता है तो हर मजलूम तेरी अदालत में अपना मुकदमा रखता है, और पिछली कौमों के जालिमों का इबरतनाक अंजाम इस बात का सबूत है कि तेरा इंसाफ कभी जालिम का साथ नहीं देता। इस दुनिया के हर मजलूम को, जो तुझे मानता है और जो तुझे नहीं मानता, सिर्फ और सिर्फ तू ही इंसाफ दिला सकता है। ऐ अल्लाह, दुनिया के तमाम जालिम हुक्मरानों को जो तेरी मस्जिदों को नाजायज तोड़ रहे हैं, उनको ऐसी इबरतनाक मौत दे के क़यामत तक कोई मस्जिदों को, मदरसों को, मुसलमानों को गलत निगाहों से न देखें। ऐ अल्लाह, जो लोग मज़ाहिब की बुनियाद पर फसादात फैलाते हैं, अमन व सुकून को ख़राब करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, औरतों की इस्मतों को लूटते हैं, मासूम शहरियों का कत्ल करवाते हैं, अपने हुकूक व फ़राइज़ को अदा नहीं करते, ऐसे लोगों से हमारे इस प्यारे हिंदुस्तान को आज़ाद कर दे। ऐसे लोगों से हमारे इस प्यारे हिंदुस्तान को पाक कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। जय हिंद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।